ان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ منتقلی شاید اسلام آباد کے نئے جیل میں وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے، لیکن اس میں مجھے کوئی خاص ایسا نقصان نظر نہیں آ رہا ہے، ماں سوائے اس کے کہ خان صاحب کی کنسرٹ ضروری ہونی چاہیے۔ اور علی امین گنڈا پور کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ کچھ دن قبل ویڈیو پیغام ایک سامنے آیا تھا، جس میں وہ علیمہ خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ایم آئی کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ کا کیا اس پہ موقف ہے؟ میرا موقف تو میں پہلے کئی دفعہ ٹی وی پہ دے چکا ہوں۔ جی سر، ڈاکٹر جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مریم کسی جیل میں عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیا جائے تو کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ شاید اس پروگرام میں آپ تھے یا نہیں تھے، تو کیا اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ خود وفاقی وزیر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس پروگرام میں ندیم ملک صاحب کے شو میں ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جی، وہ خان صاحب کی جو منتقلی ہے، کیونکہ کیسز خان صاحب پہ زیادہ تر، ویسے تو پورے ملک کے ہیں، لیکن زیادہ تر جن کیسز میں ان کی سزایابی کرائی گئی ہے وہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور بدی وجہ کیونکہ جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ تیار ہو گئی ہے، لیکن اس پہ سب سے اہم جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا خان صاحب اس پہ کنسنٹ دیں گے۔ اگر خان صاحب کنسنٹ دیتے ہیں تو نئے جیل میں منتقلی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سر، آپ علی امین کا جواب دے رہے تھے سر۔ کیا میں کہہ رہا تھا؟ وہ جو علی امین صاحب نے ایک الزام لگایا علیمہ خان کے اوپر، اس پہ سر تو یہ میں اپنی رائے تو بدرجہ میں دے چکا ہوں۔ محترمہ نے مجھ پہ یہ الزام لگایا تھا اس سے پہلے، اس کے جواب میں نے دیا تھا، تو لہٰذا بار بار دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہنچا کہ سن نہیں سکے ہم۔ اس کا مطلب یہ بات دہرانے کی کوئی ضرورت میں سمجھتا نہیں، اور کوئی بات اگر ہے۔ علی امین کے ساتھ جو عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے سر، کوئی بات یہ بھی چل رہی ہے کہ کوئی بات استعفے کی بھی چلی ہے سر، کوئی اس میں بات حقیقت ہے سر اس میں؟ دیکھیے، پارٹی میں سب ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی پارلیمانی پارٹی میں اجلاس ہوا، تو جنید اکبر خان جو ہے وہ اشتعال میں آئے، اور یہی سی ایم کا ذکر جب ہوا، پارٹی کے اکابرین فکر مند ہیں کہ پارٹی پہ کوئی چادر نہیں ہے، کوئی معاملات اختلافات کو ختم کرنے والا نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جو بھی تفریق پیدا ہوتی ہے، کوئی تفریق کو ختم کرنے کی نہیں سوچتا ہے، بڑھاوا ہی دیتا ہے۔ احمد ولی خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے سیکیورٹی بھی ان سے واپس لے لی گئی ہے۔ دیکھیے، احمد ولی خان سے سیکیورٹی واپس لینا یا گیلانی صاحب سے لینا، یہ زیادتیاں ہے۔ یہ خاندان پہلے ہی تشدد بھی دیکھ چکا ہے، اور سرپسندیاں اور دہشت گردی کا سامنا کر چکے ہیں۔ اگر کوئی بیان ان کا پسند نہیں آیا یا کوئی ان کا سیاسی موقف ہے، تو یہ سیاسی بنیادوں پر آپ ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور خدا نخواستہ ان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ ایک دائمی ایک بددعا ہوگی، ایک دائمی طور پہ ایک عیب ہوگا جو موجودہ وقت کی وفاقی اور پنجاب کی سرکار اپنے لیے کمائے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے، علی امین گنڈا پور نے 90 دن کا عمران خان کو رہا کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا، اس میں اب 4 دن رہ گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رہائی ہو جائے گی عمران خان؟ علی امین خان کی وہ تقریر اگر آپ سن لیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن میں ہم سب نے رہا کرانا ہے، اور 90 دن کے اندر اندر ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے، ہم نے تحریک چلانی ہے۔ تو یہ تحریک اکیلے علی امین خان کی تو نہیں ہے، یہ تو پورے پارٹی کی تحریک ہونی چاہیے تھی۔ 90 ایک دن ایکسپلائٹ ہونا چاہیے تھا، ایک دن پہ لوگ بتاتے۔ پارٹی تو اب تفریق کا شکار ہے۔ علی امین کا کیا اثر کیا ہے سوشل میڈیا نے، اور پارٹی کی تمام قیادت کا کیا اثر کیا؟ 90 دن شروع ہو گئے، اور وہ 90 دن ختم بھی ہو جائیں، لیکن میں یہ عرض کروں، ایک بیانیہ ڈیولپ کیا گیا گزشتہ 1 سال سے کہ پارٹی کے تمام لوگ غدار ہیں،
ताकि कोई और चारा ना हो और खान को कहा जाए कि अपने घर में किसी को अपना नॉमिनेट करें। तो सर ये बयानिया भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट से उन्हीं से जारी हुआ है। उन्होंने डेवलप किया है। आपको लगता है कि खान साहब घर से किसी को नॉमिनेट करेंगे भी? खान साहब ने आज आपको डेवलपमेंट शायद मालूम नहीं होगी, खान ने इस तासुर को जाहिर करने के लिए मोहतरमा को बयानबाजियों से रोक दिया। एमएल वली खान ने कहा कि तलाल चौधरी साहब माफ़ी मांगे तो बात हमारी हल हो सकती है। क्या वो माफ़ी मांगेंगे या मांगनी चाहिए सर? आजकल वैसे ही माफियों का सीजन चल रहा है। सर वैसे आपको लगता है माफ़ी मांगेंगे सर वो? हाँ? वैसे लगता है सर माफ़ी मांगनी चाहिए या मांगेंगे? और माफी मांगना भी एक आला ज़र्फ़ी की निशानी होती है। ये बुक है जी, ये बुक है। जी बिल्कुल आप शेर अफजल मरवत साहब को सुन रहे थे। उन्होंने ज़ाहिर मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब दिए। खान साहब के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट मरी के हवाले से चल रही है कि उन्हें हो सकता है मरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। जब मैंने उससे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी कि इस पे PTI हमें इतराज़ नहीं है, PTI को इतराज़ नहीं है या शेर अफजल मरवत को इतराज़ नहीं है, दो मुख्तलिफ बातें। तो अभी ताहाल तो उन्होंने कहा कि अगर मरी में उन्हें किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है इमरान खान को तो कोई भी इतराज़ नहीं है शायद। तो अब ज़रा क्योंकि उससे पहले जुनैद अकबर की जो बात हुई, जुनैद अकबर ने ये कहा था कि हमें इतराज़ है क्योंकि जो अडियाला जेल है उसमें प्रोटेक्शन की बात होती है, उसमें सिक्योरिटी की बात है और बाकी किसी भी जाग पे उस तरह से सिक्योरिटी, उस तरह से मामलात जो सेफ्टी की मेजरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती। इस वजह से ज़ाहिर है उन्हें ये बात, जुनैद अकबर ने ये बात बहरहाल बोली थी। लेकिन शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि अगर यहाँ से उन्हें मरी किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है तो इसके ऊपर तहफ़्ज़ात नहीं है। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो नून के वफाकी वज़ीर हैं, MNA हैं, उन्होंने ये एक बात रखी थी सामने एक प्रोग्राम के अंदर। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान को मरी किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है तो हमें इस पर एतराज़ नहीं है। ये बात डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से सामने आई थी जिसमें शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद थे और शायद नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये बात डिस्कस की गई थी। और वो सवाल जब मैंने शेर अफजल मरवत से पूछा तो उनका यही कहना था कि ज़ाहिर है अगर इमरान खान को मरी में किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है तो शायद इसमें कोई इतनी ममानत या कोई इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जुनैद अकबर के बयानात को सामने रखा जाए तो जुनैद अकबर साहब ने यह कहा है कि किसी भी जेल में अगर खान साहब को शिफ्ट किया जाता है तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो अडियाला जेल है उसकी सेफ्टी मेजरमेंट्स जो हैं, अडियाला जेल में जो ज़रा सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़्यादा सख्त हैं। किसी भी जेल में इस तरह के मामलात नहीं हो सकते जो अडियाला जेल के अंदर हैं। ये दो मुख्तलिफ आरा पाई जा रही है PTI के अंदर। शेर अफजल मरवत ज़ाहिर उस तरह से PTI का हिस्सा नहीं है, लेकिन शेर अफजल मरवत से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर खान साहब को मरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए तो कोई इसमें मामला नहीं है। ये सारी जो चीज़ें ये पार्लियामेंट के अंदर हुई। सबसे बड़ी खबर ये है कि तलाल चौधरी साहब एमएल वली खान साहब की आज आमना सामना नहीं हुआ और कहा यह जा रहा था कि ज़रा लफ्ज़ी गोलाबारी, लफ्ज़ी जंग सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, X के ऊपर, फेसबुक के ऊपर चीज़ें चल रही थी, चीज़ें वायरल हो रही थी। दोनों एक दूसरे को X अकाउंट के ऊपर एक दूसरे को तनकीद कर रहे थे मैसेजेस की शक्ल में। लेकिन उसके बाद आज ये कहा गया था कि बात आपसे होगी लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी और एमएल वली खान ने कहा कि अगर माफ़ी ना मांगी गई तो फिर नेक्स्ट मामलात में देखेंगे। ये आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी।